माहौल विचों समा कढ़ के सतगुर जियां दे इस पावन पवित्र स्थान ते हाज़रियां भर के लाहे प्राप्त करन दा सफल यतन कर रहे हो। 40 मुक्तियां दी मिठी प्यारी याद दे अंदर माझे दे उन्हां महान सूरवीर योद्धियां दी याद विच और धन माता भाग कौर जी की विशेष दलेरी और कुर्बानी सदका जो साध संगत माझा सिक्खी बहाल होया, उन्हां महान योद्धियां की अज आपां याद मना रहे हैं। और दिल्ली की धरती ते जो काफ़ी लंबे समय तो ये संघर्ष अंदोलन के रूप में चल रहा है, उस संघर्ष की हमायत वास्ते और अकाल पुरख वाहिगुरू जी के चरणों विच उस अंदोलन की सफलता वास्ते आपां अरदास करन वास्ते जुड़े हाँ। सिख कौम में साध संगत ते पहली बार नहीं, इतिहास विच पहलां भी बहुत बार होया जदों बहुत लंबे लंबे संघर्ष और अंदोलन चले ने। हुण ते इस संघर्ष विच आपां नूं बहुत सुविधा मिली हुई है, भोजन प्रशादे दी, कारां गड्डियां दी, रहायश दी, पखियां दी। साध संगत वो वक्त भी खालसा पंथ ने वेख्या जदों साध संगत 8-8 महीने गढ़ी गुरदास नंगल नूं घेरा पिया रहा, छकण वास्ते भोजन प्रशादे नहीं सी, दरख्तां दीयां छिल्लां खा के। इत्थों तक इतिहास ने कहा, इतिहास विच लिखिया होया शहीद होए सिखां दे पट्टां दा मांस भी कढ़ के उस वक्त खांदे रहे। क्यों भाई? गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह का दर्शाया होया ये पंथ खालसा कदे भी ईन नहीं मनदा, शहादत का जाम तां पी जांदा है, पर साध संगत झुक के ईन नहीं मन्नेगा कदे। सो बहुत वड्डे वड्डे अंदोलन 550 साल इतिहास विच वरते ने, और इतिहास ही अगे मरजीवड़ियां नूं जन्म दिंदा है। इतिहास करके ही संसार के अंदर कौमां के अंदर योद्धे पैदा हुंदे ने। ये कथा मैं कई बार दरबार साहब तो भी कही। आ समागम कराउण दा की लाभ है? बहुत लोग ने जिहड़े इस तरह कहते जी की फायदा इदां समागम कराउण दा, ढाडी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ काहदे वास्ते बुलाउणा है, इन्ना खर्चा काहदे वास्ते। हर कौम के अंदर साध संगत प्रचार बहुत वड्डी अहमियत रखता है। सिख कौम के अंदर इन्ने शहीद ने, तुसीं साल दे 365 दिन शहीदी दिहाड़े मनाई जाओ, दिन मुक जाणगे, शहीदां दी कतार नहीं मुकेगी। इन्ने शहीद इस कौम ने पैदा किए, और इतिहास ही साध संगत कौमां दे अंदर शहादतां देण दा बल भरदा। प्रचार दे राही ही उन्हां शहीदां दी कुर्बानी करके अगे कौम में शहीद पैदा हुंदे ने। कुछ कौमां इस धरती ते ऐसियां होईयां ने जिन्हां ने राज किया, पर साध संगत खत्म हो गई। कदे पारसियां दा राज रहा पूरे भारत उत्ते नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत देशों में। अज साध संगत पारसी लोग तुहानूं उंगलियां ते गिणन वाले नज़र आउणगे। मैं बाहर हांगकांग विच और कैनेडा विच 1-2 फैमिलियां वेखियां, बहुत अमीर हैं, पर वो पारसी जिन्हां लोगों का कदे राज रहा है वो दुनिया के नक्शे तो सहजे सहजे खत्म हो गए। बोधियां ने कदे भारत उत्ते राज किया, बौद्ध धर्म का राजा रहा इस धरती ते साध संगत, जिन्हें आ शेर वाला जिहड़ा सिक्के ते तुसीं चिन्ह वेखदे हो, ये अशोक सम्राट का चलाया हुआ है, और वो खुद राजा बोधी रहा। कदे भारत उत्ते बोधियां का राज सी। अज तुहानूं सवाए थाईलैंड या होर छोटियां कंट्रियां विच उंगलियां ते गिणन वाले बंदियां तो इलावा कोई बोधी नज़र नहीं आएगा। बोधियां दी कौम सुंगड़ के रह गई। इस धरती उत्ते अजे सिर्फ 550 साल होए ने साडी सिख कौम नूं
और 550 सालों में साध संगत पूरे वर्ल्ड के अंदर एक कौम फैल गई। ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ है, इस कौम ने जिन्ने शहीद पैदा किए ने, जिन्ने ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ संकटों विचों साडी कौम लंघी है, इन्ना संकट अज तक किसी कौम ने नहीं वेख्या। उस संकट ते मुश्किलों करके अज साडी कौम पूरे वर्ल्ड के अंदर साध संगत फैली हुई है। ये तुहाडे वास्ते खुशी की गल है। किसी देश के अंदर दस्तार का केस चलता है, किसी देश के अंदर किरपान का केस चलता है, इत्थों तक जिन्हां कंट्रियां विच अज तो 20 साल पहलां जाण वास्ते लोग कहिंदे सी केस कटाउणे पैंदे ने, दाढ़ी केस कटाउणे पैंदे ने जी जे बाहर जाना है। नाले पैसे लाउंदे सन 5-5 10-10 लाख रुपया, ते नाले नौजवानों नूं दाढ़ी केस कटा के जाना पैंदा सी। अज ये गुरु गोबिंद सिंह महाराज की बख्शिश नहीं तो होर की है। उन्होंने कंट्रियां दे अंदर तुहानूं केस कटाउण की जरूरत नहीं। साध संगत साबत सूरत दस्तारां बन के नौजवान वो एयरपोर्टां ते उतरदे ने। इत्थों तक उत्थे किसी होर भाषा की जरूरत नहीं। तुसीं जांदिआं एंट्री लैण वास्ते एयरपोर्ट उत्ते पंजाबी विच जाके गल कर सकदे हो। उन्हां कंट्रियां ते कैनेडा ते वर्गियां साध संगत कंट्रियां उत्थे पंजाबी विच बंदे बैठे ने, तुहानूं एंट्री वीज़ा देण, वो पंजाबी भाषा बोलते हैं, तुहाडी पंजाबी भाषा समझते हैं। इस तो वड्डी होर बख्शिश की होनी है। कनेडा वर्गे देशों के अंदर डिफेंस मिनिस्टर अमृतधारी, फाइनांस मिनिस्टर अमृतधारी, हुण थोड़े दिन पहला एक नौजवान अमृतधारी साबत सूरत, उन्होंने कनेडा ने साध संगत वित्त मंत्री बनाया, जिन्हों तुसीं खजाना मंत्री कहिंदे। उस देश के अंदर अज अमृतधारी मंत्री बने ने कनेडा के अंदर। ये खालसा कौम की चढ़ती कल है। वह एको ही रीजन है, इस कौम ने मुश्किलां बहुत चलियां ने। जिहड़ी कौम मुश्किलां झलदी है वो कौम मजबूत हुंदी है। जिहड़ियां कौमां मुश्किलां दा सामना करनों डर जांदियां ने, वो कौमां संसार के नक्शे तो खत्म हो जांदियां ने। मुश्किलां बंदे नूं मजबूत करदियां ने। मजबूत लोग दुनिया विच हमेशा राज करदे ने, भावें गिणती घट होवे, पर साध संगत मजबूत रहन वाले लोगों ने इस धरती पर राज किया। अज खालसा कौम की उम्र सिर्फ 550 साल है, पर साध संगत 550 सालों में असी पूरे वर्ल्ड के अंदर केसरी निशान झुला दिते। ऐसा कोई देश नहीं जिथे केसरी निशान ना झूलदा होवे। जिथे गुरु के सिखां दे 2 घर भी होणगे, उत्थे गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश भी होएगा ते केसरी निशान भी होएगा। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बख्शिश कर पे आ किन्ना रौला दिल्ली की धरती ते पिया। कहते जी ट्रालियां उत्ते ट्रैक्टरां ते निशान साहब ना लाओ। कईयां ने कहा जी निशान साहब लाउण की जरूरत नहीं है, निशान साहब लाउण नाल वो सानू खालसतानी कहंदे ने। पर साध संगत ये निशान कल्ला ट्रालियां ते बाहरी तौर ते खालसतान किसी कट्टरपंथी का निशान नहीं। ये गुरु गोबिंद सिंह महाराज के खालसे की गुरु की दिती बख्शिश केसरी निशान है। ये निशान साहब बार्डर से झूलते रहे ने। जदों चैना के बार्डर उत्ते सिख आर्मी ने जित प्राप्त की, उदों साध संगत उत्ते केसरी निशान झूले। अज भी सिख आर्मी जदों किसी बार्डर वाल जाती है, उदों सिख आर्मी दी गड्डियां ते साध संगत केसरी निशान हुंदा है। क्यों? जिथे खालसा रहेगा उत्थे गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश नाल होएगा, जिथे गुरु होएगा उत्थे केसरी निशान भी नाल होएगा। वो केसरी निशान फिर तुसीं हुण तक वेखदे हो। दिल्ली जाओ 200 फुट उच्चा तुहानूं टावर नज़र आउंदा है, ते 5-6 किलोमीटर पहले केसरी निशान दिसण लग पैंदे ने। कहण तो भाव इस कौम ने मुश्किलां बहुत चलियां ने। जिन्हें मुश्किलों का सामना किया है वो कौम मजबूत हुई है। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कृपा बख्शिश करन। ये मुश्किल भावें बहुत वड्डी है, सानू सर्द रुत के नाल नाल आ तपश की उत्थे गर्मी भी सहनी पै रही है, उत्थे रहना बहुत औखा है। पर साध संगत एक दिन वक्त आएगा, ये मुश्किल सानू जित दवाएगी। वो दिन दूर नहीं जिदन सतगुरु कलगीधर पातशाह ने नज़र कृपा की दिल्ली की धरती उत्ते साध संगत हुकूमतां नूं साडी गल मननी पैगी और तुहाडे हक दे के वो कानून रद्द करने पैणगे। हुण वक्त आएगा जिदन छेती सतगुर की कृपा नाल तुहानूं जित प्राप्त होएगी। क्यों? उन्हां साडा हठ वेख लिया। उन्हां कहो जिहड़े बारिश विच नहीं भज्जे, सर्दियां विच नहीं भज्जे, आ तपश गर्मी विच नहीं भज्जे, इन्हां नूं किसी तरीके नाल भजाया नहीं जा सकदा। कल एक छोटे ਜਿਹੇ बच्चे ने इंटरव्यू दी,
ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਕਲੀ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਬੋਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਨਕਲੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਅਸਲੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ 1 2 4 ਬੰਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਮਰ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠਣੇ। 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ 500 ਬੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਗਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ 100 ਮੋਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਖੈਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਦਾ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਮਾਝਾ ਸਿੱਖੀ ਬਹਾਲ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਚਨ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਹ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਮਾਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਵੇ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਰੋਮਾਣੇ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਝਾ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਖਾਰਜ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ 6 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 6 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ। ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਧੁਰਾ। ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਪ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਿਆ, ਵੱਧੋਂ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਹਿਆ। ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ 6 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਔਰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮਾਝਾ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਖਾਰਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ? ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਉੱਜੜ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਜੀਵਤ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਜੀਵਤ ਨਹੀਂ, 4 ਦੇ 4 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆ ਵੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੇ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਿਓ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰੋਮਾਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕੋ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਓ, ਜੇ ਫਿਰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੀ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਜਦੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਘੋੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ? ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਦਨ ਜੰਗ ਅੰਦਰ ਘੇਰ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ 10-10 ਲੱਖ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ? ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕਤਲਗੜ੍ਹ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ 10 ਲੱਖ ਨਾਲ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਦਾ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੱਲਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਲਖ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਸਿੱਖੋ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਦਨ ਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਘੇਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ? ਅੱਜ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੌਣੇ 7 ਸਾਲ ਤੇ ਪੌਣੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਖੇਡਣ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਕਰਦ ਚਾਕੂ ਛੁਰੇ ਦਾ ਵਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਪੌਣੇ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜਿੱਦਣ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਚਿਣਿਆ ਗਿਆ, ਉਦਣ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ? ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 1 2 4 10 ਕਰਕੇ ਕਈ ਉੱਠ ਖਲੋਤੇ,
कई बार साध संगत जिधर ਨੂੰ 10-20 ਬੰਦੇ ਤੁਰਨ 5-10 ਹੋਰ ਮਗਰ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਡਰਦਾ ਸੀ, 10-20-50 ਤੁਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਉੱਠ ਤੁਰੇ, ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਪਏ। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज रोमाणे तो सीधे चल पे खदराने की ढाब वाल। रस्ते विचों माझे की शेरनी धन माता भाग कौर जिन्हें ललकारा मार के क्या वो मर्द होके एक घर वापस तुर पे हो। आ लो हत्थां विच बीबियां वालियां चूड़ियां पा के बह जाओ। जे गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने साडी खातर 4 पुत्र कुर्बान किए ने, आपां अज अपने सुखां की खातर गुरु नूं छड्ड के आ गए। साध संगत ऐसी बंगार उस माता भाग कौर ने पाई। माता भाग कौर दी बंगार ने अंदर दी सुत्ती हुई अणख नूं जगा दिता। अंदर दी सूरवीरता उठ खड़ी। ये चीज अंदर पैदा हो गई। जाको हर रंग लागो इस जुग में, सो कईयत है सूरा, आत्म जिणे सगल वस्ता के जाका सतगुर पूरा। अज माता भाग कौर दी बंगार ने गगन दमम्मा बाजो परियो निशाने कहो, खेत जो मंड्यो सूरमा अब जुजन को धाओ। ऐसा अंदर साध संगत माता भाग कौर दा बचन बसिया। उन्हां सूरवीरां दे अंदर सूरवीरता जाग पई, अंदर दी अणखुट खलोती। सब तो पहला भाई महा सिंह ने कदम पुट्टिया, पिछा नूं घोड़े दी बांह खिच लई। एक मुड़िया, 2 मुड़े, 40 दे 40 माझे दे सूरवीर मुड़ पए ते रस्ते विच खलो के कहंदे गुरु दे मोहरे मूँह किहड़ा लैके जावांगे। नाल दे सिख की कहणगे, लो जी पहला गुरु नूं पिठ दे के गए सी, हुण वापस भी आ गए। ते साध संगत माई भाग कौर ते भाई महा सिंह रटौल ने एक गल कही। उन्हें कहा हुण ये दावे दा दाग जिहड़ा सज्जणों खून डोल के ये दाग धोता जाने। धोखे दे दाग हमेशा खून डोल के धोते जाते ने। साध संगत उन्हां 40 मुक्तियां विच अज 2 उस भाई स्वरूप सिंह, भाई अनूप सिंह, ये दुनी चंद दे दोवें पुत्रे भी माझे तो शामिल होए। कदे माझे दे अंदर गल रही जी किले दी कंध टप के दुनी चंद भज आया। ये ठीक है, किले दी कंध टप के वो दुनी चंद गुरु गोबिंद सिंह महाराज के दरबार चों भजिया सी। पर अज दादे दा कलंक पोतियां ने अपना खून डोल के धो दिता। दोवें पोतरे 40 मुक्तियां में शामिल होए। 40 दे 40 सूरवीर माई भाग कौर दी अगवाई में तुर पे मालवे वाल। खदराने की ढाब पहुंचण तो पहला वजीर खां दीयां फौजां पहुंच गई। इतिहास कहंदा ये 10वें पातशाह की 14वीं जंग सी। इस जंग के अंदर वो सिख शहादत का जाम पी गए। ऐसा जाना हूल के लड़े, श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज तक वजीर खां की फौज नहीं पहुंचण दिती। अनेकां फट लगे, गुरु के सिख शहादत का जाम पी गए। डरदियां वजीर खां दीयां फौजां भज निकलियां। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज खदराने की ढाब तो थले आए। पातशाह ने कहा वेखो कौन हन जिहड़े साडी खातर साडे तो मोहरे होकर शहीद हो गए। उन्हें हाथ जोड़ के महाराज ये उहिओ सिख ने जिहड़े माझे दे तुहानूं महाराज जी विदावा दे के मुड़ गए सन, जिहड़े कहंदे सन सुलह कर लो नहीं तो असीं तुहाडा साथ नहीं दे सकते। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने बचन कहे, कहंदे वेखो भाई इन्हां विचों किसी दे श्वास चलदे होण, कल्ले कल्ले शहीद होए सिख नूं सिख लभण लग पए। नवजां टोके वेखदे ने, एक सिख मिलिया जिहदे श्वास चलदे ने। साध संगत वो 40 मुक्तियां विचों भाई साहब भाई महा सिंह रटौल उन्होंने कोल सिख पहुंचे। हजूर नूं आवाज़ दे के कहा महाराज आ भाई महा सिंह जिउंदा। 10वें पातशाह चले गए। हजूर ने कोल बह के अपने इस तरह लत्त दा अपनी गोदी का सराहना दिता, गोद में सिर रखिया, गोदी में सिर रख के कोई वचन कहा भाई महा सिंह तुसीं बहुत वड्डी कुर्बानी की है, मंगो की चाहिए। धन दौलत पदार्थ पुश्तां तक राज, जिन्ने 40 दे 40 शहीद होए ने, जाओ तुहाडी कुल वंश नूं राज बख्श दांगे, दसो की चाहिए। भाई महा सिंह ने अंत वेले हथ जोड़ रोंदियां इक्को गल कही, सच्चे पातशाह सानू राज नहीं चाहिए, धन दौलत वंश कुल कुछ नहीं चाहिए। एक किरपा करो जिहड़ा बचन तुसीं कहा माझा सिक्खी तो खारज, महाराज एक बार माझा सिक्खी बहाल कर दिओ। 10वें पातशाह ने खुश होकर कहा जाओ भाई महा सिंह तुहाडी शहादत करके माझा सिक्खी बहाल होया। महाराज विधावा पाड़ दिओ। सतगुरां विधावा पाड़ के कहा माझा सिक्खी बहाल। साध संगत अज दुआबा मालवा ते माझा तिन्नां हिस्सियां विचों माझे नूं मान प्राप्त है कि तुसीं वेखोगे दस्तारां वाले किस्साधारी योधे जिथे मिलणगे तुहानूं माझे विच ज़्यादा मिलणगे। ये नहीं कि दुआबे मालवे विच सिक्खी नहीं,
पर एक चीज़ होर नोट करियो, जदों कौम के अंदर संघर्ष उठे, जदों कौम के अंदर कोई शहादत देने वाले योधे पैदा होए, तुहाडी इस धरती नूं माण रहा माझे के अंदर खास करके आ जिहड़ी नाल दी नुक्कर है, जिस धरती ते तुसीं रमदास दे लागे बैठे हो, इस धरती नूं हमेशा माण रहा। इत्थों वड्ड टप्पो 30-40 किलोमीटर, कदे खालसे दा राज बनाउण वास्ते गुजरां वाली धरती तो रियासत पैदा हुंदी। वो संघर्ष साध संगत शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह, इत्थों 40-50 किलोमीटर गुजरां वाला रियासत पैगी। सब तो पहला सिੱਖੀ राज एक कायम किया लंबे समय लई शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने, तो साध संगत वो भी योधा इस दी धरती तो। उस तो बाद इसे धरती तो श्री ननकाना साहब नूं आज़ाद कराउण वास्ते लक्ष्मण सिंह धारोवाल वर्गे शहीद, इसे धरती तो दरबार साहब का बदला लैण वाले सतवंत सिंह वर्गे शहीद, इस कोने नूं, इस धरती नूं, इस खित्ते नूं महान प्राप्त है। ये सूरवीर योद्धियां दी धरती है। साध संगत ये गुरु दियां बख्शिशां करके सब कुछ हुंदा। अज कलगीधर पातशाह ने विधावा पाड़ के कहा, महासिंह जाओ मझा सिੱਖੀ बहाल, मझे वे सिੱਖੀ बहाल कर दी। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज अजे बख्शिशां कर रहे सन। आह मेरा 10 हजारी, आह मेरा 20 हजारी, आह मेरा 30 हजारी, कल्ले कल्ले शहीद सिख नूं मान दे रहे सी। ये मेरे 40 दे 40 मुकत। इन्ने नूं एक सिख ने आके महाराज नूं सुनिया दिता, सतगुरु एक बंदा होर जिउंदा लभ्या। महाराज फट बड़े लगे ने पर श्वास चलते हैं। सतगुरां कहा वो कौन है? तो वह सिख ने कहा, महाराज बड़ी हैरानी वाली गल है, उन्हें बाणा तो मर्दां वाला पाया है, पर सतगुरु वो मर्द नहीं, वो एक तुहाडी धी कोई अमृतधारी शेरनी महाराज, वो गुरु की सिंघणी है। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज कह लगे, वेखो ओदी मल्लम पट्टी करो। वेख्या कौन है? मर्दां वाले बाणे वे धन माता भाग कौर जी। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने बड़ा वड्डा महान बख्शिश किया। जिहड़ी जगह उत्ते 40 मुक्तियां दा संस्कार होया, अज उत्थे श्री मुक्तसर साहब वो अस्थान शोभत है। उत्थे खलो के पातशाह ने एक गल बलदी चिखा कोल खलो के कही, भाई दया सिंह हुण मेरे पंथ नूं कोई खतरा नहीं दिया, हुण मेरा पंथ सदा ही चढ़दी कला विच रहेगा, हुण मेरे पंथ नूं कदे कोई गुलाम करन दा सुपना भी नहीं लै सकेगा, हुण मेरा पंथ सदा चढ़दियां कला विच रहेगा। दया सिंह ते नाल दे सिखां कहा, महाराज ये ते पहलां भी 13 जंगां लड़ियां, 13 दियां 13 जंगां विच जित प्राप्त कीती है। उन्हां जंगां विच भी सिख शहीद होए ने। अज महाराज किहड़ी अनोखी जंग होई है, तुसीं ना शहीदां दी चिखा कोल खलो के कहिंदे हो हुण पंथ नूं कोई खतरा नहीं, हुण पंथ चढ़दी कला च रहेगा, हुण खालसा पंथ नूं खत्म करन दा कोई सुपना भी नहीं लै सकेगा। ते सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज बोले, कहंदे दया सिंह पहलियां 13 जंगां विच मेरे सिख लड़े ने, पहलियां 13 जंगां विच योधे मरजीवड़े सिख शहीदां ने अपनी कुर्बानी दी है। आह जिहड़ी 14वीं जंग है, अज मिसाल कायम हुई है। दया सिंह इस 14वीं जंग विच मेरी किसी धी ने भी योगदान पाया। पातशाह ने बचन कहे, भाई दया सिंह जिस कौम दियां बीबियां अपनी रखिया करन दे खुद काबिल हो जान, जिस कौम दियां बीबियां मैदाने जंग अंदर लड़न की ताकत रखन, वो कौम कदे गुलाम नहीं हो सकती, वो कौम हमेशा चढ़दी कला विच रहेगी। अज माई भाग कौर दी कुर्बानी ते दलेरी करके 10वें पातशाह ने कहा, हुण मेरे पंथ नूं कोई खतरा नहीं है। साध संगत एक दिन मैं अगे भी एक कथा दरबार साहब तो कही, यूपी विच एक सरदार रहिंदे ने है वो माझे दे, तो हुण उन्हां दी पीढ़ी वंश उत्थे बड़ी जमीन उन्हें शाहजहानपुर को लई है। 18 साल पहला उन्हां दी रिश्तेदारी है लुधियाने, तो वो बच्चों के नानके सी, उत्थों उन्होंने ट्रेन में 2 बच्चियां विआह सी लुधियाने, तो ट्रेन में बिठा दित्तियां। उन्होंने पता सी ट्रेन शामी 4-5 बजे लुधियाने लगनी है। विआह तो हफ्ता 10 दिन पहलों बच्चों को भेजता भी चलो कम घर में हथ बटाउणगे। साध संगत तो अमृतधारी परिवार वो दोवें बच्चियां उत्थों ट्रेन में बिठा दित्तियां। ते सर्दियों के दिन सन, ट्रेन कोई 2, 4, 5, 6 घंटे नहीं बल्कि 10 घंटे लेट हो गई। जिहड़ी ट्रेन शामी 4 बजे लगनी चाहिए सी, वो सर्दियों के दिन रात को 2 बजे आके लुधियाने लगी। 2 बजे हुण सर्दियों के दिन धुंध पई हुई है, घुप हनेरा,
ਜਦੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੀਆਂ ਉਤਰੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਚੁੱਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਕੁੱਪ ਹਨੇਰਾ, ਧੁੰਦ ਪਈ ਹੋਈ, ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਟੋ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੁਲ ਤੋਂ ਲੋਕਲ ਅੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਚੱਲੇ, ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਰਸਤੇ ਦਾ, ਉਹ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਲ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ 4 ਭਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਈਏ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੀਆਂ ਥੋੜਾ ਘਬਰਾ ਗਈਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਗਰ 4 ਬੰਦੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਗਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-4 ਬੰਦੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਉਹ ਘਾਬਰ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਮਗਰ ਬੰਦੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਥੋੜਾ ਘਬਰਾ ਗਈਆਂ। ਛੋਟੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦੀਦੀ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਬੰਦੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਚੱਲ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ। ਦਵਾ ਦਵਾ ਕਦਮ ਪੱਟੀ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋਏਗਾ ਪਕੜ ਲਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਬੈਗ ਖੋਵਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਬੇਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 2 ਬੱਚੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ 4 ਭਈਏ। ਤਾਂ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੱਚੀਆਂ ਸਨ। ਵੱਡੀ ਨੇ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾ ਬਟਨ ਖੋਲਣਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨੀ ਘੱਟ 9 ਇੰਚ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਜਦੋਂ ਜਾਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਹਿਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਨੇ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਬਟਨ ਖੋਲ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਟਨ ਖੋਲ ਲਿਆ। ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿਰਪਾਨ ਕੱਢ ਲਾ। ਦੋਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ 8-8 9-9 ਇੰਚ ਵਾਲੇ ਕੱਢ ਲਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵੱਡੀ ਨੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਕਵਾਂਗੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, 2 ਦੇ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿੰਨੀ ਦਲੇਰੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜੇ ਤੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਈਏ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਏ ਫੜਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਰਪਾਨ ਮਾਰੀ। ਇੱਕ ਭਈਏ ਦੇ ਇੱਥੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ, ਇੱਕ ਦੇ ਇੱਥੇ ਅੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਲੱਗੀ। 2 ਦੇ ਵੱਜਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਦੇ 2 ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਭਾਗੋ ਭਾਗੋ ਇਨਕੇ ਪਾਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਰਾ ਮਾਰ ਦਿਆ। 4 ਦੇ 4 ਭਜਾ ਦਿੱਤੇ। ਕੱਲੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੀ 4 ਭਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਭਜਾਇਆ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹਰੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ 2:30 ਵਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਸੇਵਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਖਨਿਵਾਰਨ। ਉਧਰੋਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਬੰਦੇ ਭਜਾਏ ਨੇ, ਮਗਰ ਲੜਕੀਆਂ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਉਤਰੇ। ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ 18 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾਪੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਨਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਓ, ਇੰਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕਾਂਡ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ, ਬੱਚੀਆਂ ਦਲੇਰ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੱਤਕਾ ਵੀ ਸਿਖਾਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬਣਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਮਾਰਚ ਆਰਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪੱਤ ਦੀ ਖੁਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦਾ ਜੀ, ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਭਰਾ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਲੈ, ਜੇ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਕੀ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਮਾਣ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਈ ਭਾਗ ਕੌਰ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਪੰਥ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਓ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਵਸਾਏ ਗਏ, ਇੱਕ ਨਗਰ ਸ਼ਾਮ ਨਗਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਮਜੀਠੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੇਗੇਵਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵਸਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੱਚੀ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਨਗਰ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੀ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰੋ ਪਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਣ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਮਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਛਕੋ, ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕੋ। ਆ ਹੁਣ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਉੱਥੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਸੀ,
ਉਹ ਬੱਚੀ ਉੱਪਰ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤ ਗਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 2:30 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਈਲੈਟਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਜ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਧੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਸੂਰਦਾਸ ਮਨ ਪ੍ਰਭ ਹੱਥ ਲੀਨੋ ਦੀਨੋ। ਇਹ ਪਰਲੋਕ ਜਿੱਦਣ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦਾ, ਉਦਣ ਗੁਰੂ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਤਰ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਚਤਰ ਚੱਕਰ ਭੁਗਤੇ, ਸੁਜੰਬੰ ਸੁਬੰ ਸਰਵਦਾ ਸਰਬ ਜੁਗਤੇ, ਦੋ ਕਾਲੰ ਪਰਨਾਸੀ ਦਇਆਲੰ ਸਰੂਪੇ, ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਆਪੰਗੰ ਬੇਭੂਤੇ। ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵਰਤਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਧੰਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ, ਜਨ ਆਵਣ ਕਾ ਇਹ ਹੈ ਸੁਆਓ, ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਚਿਤ ਆਵੇ ਨਾਉ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮੁਕਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੁੱਲ ਵੰਸ਼ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਆ ਬਚਨ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ, ਪੜੋ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਰ ਲੰਘਾਏ, ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਤੋੜ ਦੇ, ਹਮ ਪਾਪੀ ਬਿਗਤ ਬਾਹੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਇਓ, ਗੱਜ ਕੇ ਕਿਹੋ, ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਤੋੜ ਦੇ, ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਤੋੜ ਦੇ, ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਤੋੜ, ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਹਮ ਪਾਪੀ ਪੀਗਤ ਪਾਹੇ, ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਤੋੜ ਦੇ, ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਤੋੜ ਦੇ, ਹਮ ਪਾਪੀ ਪੀਗਤ, ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ, ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ, ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਪਾਣਾ ਮੰਨਿਆ, ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਪਾਣਾ ਮੰਨਿਆ, ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਪਾਣਾ, ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਬਾਰ ਲੰਘਾਏ, ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਤੋੜ ਦੇ, ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਤੋੜ ਦੇ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਬਾਰ ਲੰਘਾਏ, ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ, ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਬਚਨ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਉਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ। ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸ਼ਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਨਕ ਜਾਨਕ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਗਰੁੱਪ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਥਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਥੇ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ,
ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 6-6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਪੋਤੇ ਦੋਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੇਤੋਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਹੋਂ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਉ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, ਹੋਂ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਉ, ਹੋਂ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਉ ਤਿਨਾ ਕਹਿ ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ, ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਤਿਨਾ ਕਹਿ ਹੋਂ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਉ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ 113 ਸਾਲ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਤੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦਾ। ਪਤਾ ਜੇ ਕਿਉਂ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5-10 ਸਾਲ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸਨਿਓਰਟੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਦਵੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਨਿਓਰਟੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕਮਾ ਕੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਾਈ ਖੋਤ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੱਦਣ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਮਰ 4.5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ, ਦੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। 10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਮਹਾਬਲੀ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ। ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜ ਕੇ ਗਰਾਈ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਗੰਡਾ ਭੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਜਥਾ ਸੋ ਕੰਦਕ ਮੈਂ ਅਬ ਫੋਰੇ, ਤਿਮ ਮੁਗਲਨ ਕੇ ਫੋਰੇ ਸੀਸ, ਮੀਰੀ ਅਰ ਪੀਰੀ ਜੁਗ ਧਾਰੇ, ਨਾਮ ਸੋ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜਗਦੀਸ਼। ਤੇਰੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਮਹਾਬਲੀ ਯੋਧਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਭਾਈ ਆਦਮ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਪਰ ਜਾ ਭਾਈ ਆਦਮ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਰੱਖੀ, ਬੜਾ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਗੌਰੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਚੱਲੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਏਦਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 10 ਮਹੀਨੇ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਮਹਾਬਲੀ ਯੋਧਾ 2 ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਹਿਨ ਕੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਈਓ ਫਿਰ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੈ ਦੀਆ ਭੇਜ, ਚਿਰ ਜੀਵਨ ਉਪਜਿਆ ਸੰਜੋਗ, ਉਧਰੇ ਮਾਏ ਆਏ ਕੀਆ ਨਿਵਾਸ, ਮਾਤਾ ਕਹਿ ਮਨ ਬਹੁਤ ਵਿਗਾਸ, ਜੰਮਿਆ ਪੂਤ ਭਗਤ ਕੋ ਬਿੰਦ ਕਾ, ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸਭ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਕਾ, 10 ਮਾਸੀ ਬਾਲਕ ਜਨਮ ਲਿਆ। 10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਰ ਦਿੱਤਾ। 10 ਮਾਸੀ ਬਾਲਕ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਮਿਟਿਆ ਸੋਗ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਥੀਆ, ਵਧੀ ਬੇਲ ਬੋ ਪੀੜੀ ਚਾਲੀ, ਧਰਮ ਕਲਾ ਹਰ ਬੰਦ ਬਹਾਲੀ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗੁੱਜੀ ਛੰਨੀ ਨਾਹੀ ਬਾਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਠਾ ਕਿੰਨੀ ਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਰੁੱਠ ਕੇ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ 4.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਕਿਹਾ ਅਦਬ ਨਾਲ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਅੱਖਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਉਣੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਉਣੇ ਨੇ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੈ,
ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਘਾਹ ਖੋਤਣ ਵਾਲਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਚੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਚੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕੰਚੀ ਤੋਂ ਆਏ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਘਾਹ ਖੋਤਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ। ਔਰ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੇਖ ਕੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੇਰੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਸਿਖਾਈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੇਖੋ, ਉਹੀਓ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਵਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਪਾਲਕੀ ਭੇਜਦੇ ਸਨ ਰੋਜ਼, ਸਿੱਖੋ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਾਲਕੀ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਉਤੋਂ ਪਾਲਕੀ ਦਾ ਮੋਢਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੋਢਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ 6 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰੇ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਗੁਰੂ ਦਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਰੋਕੋ ਪਾਲਕੀ। ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜਾ ਹਟਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੋਰੇ ਮੋਢਾ ਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕਦਮ ਪਾਲਕੀ ਚੋਂ ਬੁੱਢਾ ਸਰੀਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਉਤਰ ਗਏ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਦਾਤਾ ਮੈਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਚੱਕ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਮੋਢਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੈ, ਤੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰੁੱਠੇ ਹੋ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜਿੱਦਣ ਅਰਥੀ ਚੁੱਕਣੀ ਪਏ ਮੇਰੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਹ ਰਮਦਾਸ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤਲੇ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਅਰਥੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਸਿੱਖੋ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ, ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਣਾ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਤਾ ਕੋਈ ਬਲ, ਅੱਜ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੋ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਿੱਖ ਪੈਰ ਘੁੱਟਦੇ ਰਹੇ, ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ, ਕੋਈ ਰਾਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ, ਸਿੱਖੋ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਥਾਂ ਪੈ ਜਾਏ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਚਿਤਾਰਿਓ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਆਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਗੁਰ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਵਕ ਜੋ ਰਹਿ, ਪੜੋ ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮੈਂ ਸਹਿ। ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਕਤੀਆਂ ਕਮਾ ਲਿਓ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਕਮੋੜੀ। ਗੁਰ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਵਕ ਜੋ ਰਹਿ, ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮੈਂ ਸਹਿ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਆਪਸ ਕਉ ਕਰ ਕਛ ਨਾ ਜਨਾਵੇ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸਦ ਧਿਆਵੇ। ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸਿੱਖੋ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜਣਾਇਓ ਨਾ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਖੰਡ ਦੀ ਬੋਰੀ ਸ਼ਵੀਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ,
ਬੰਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਕੰਨ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਫਲਾਨੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੰਡ ਦੀ ਬੋਰੀ ਰੂਹ ਹਫਸ਼ੇ ਦੀਆਂ 5 ਪੇਟੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੀ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਨਾਮ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ 500 ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬੋਲ ਦੋਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, 500 ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਤਾਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਨਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੰਨਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਸ ਕੋ ਕਰ ਕਛ ਨਾ ਜਨਾਵੇ, ਉਹ ਜਣਾਵੇ ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਕਥਾ ਕਹੀ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ। ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਵੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਥ ਰਤਨ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ। ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਖੀਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ, ਝੋਲੇ ਚੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਥੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਂ ਫੜਾਤੀ। ਲਿਫਾਫਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਇਆ, ਪੈਸੇ ਫੜਾਏ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਦੱਥੀ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਦਾਂ ਖੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੋਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਭਾਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਮਾਣ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਵੀ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਸਭ ਕਹਿਣਗੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੇਵਾ ਵੀ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਿਨਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਐ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੋਟ ਮਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਲੱਖ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਤਾਂ 2-3 ਵਾਰ ਐ ਪੈਸੇ ਦਿਖਾਲ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਰੱਖ ਲਈਏ ਫਿਰ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਲਿਫਾਫੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਝੋਲੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਫੜਾਏ ਪੈਸੇ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੇਖ ਲੈਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਲੱਜਾ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਬਚਨ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗ੍ਰਸਤੀਓ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ। ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਦਾਨ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਦਾਨ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਅਭਿਮਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਖੂਹ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਗਵਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਛੁਪਾ ਕੇ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਣਕ ਬੀਜ ਕੇ ਸੁਹਾਗਾ ਨਾ ਮਾਰੀਏ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਣਕ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਬੀ ਨਾ ਛਪਾਈਏ ਭਾਈ ਉਹ ਕਣਕ ਫਲੀ ਭੂਤ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਦੇ 18 ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਐਦਾਂ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਛਪਾਈਏ ਨਾ, ਉਹ ਦਾਨ ਵੱਧਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਭਿਮਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ। ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਗਵਾਇਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਬੰਦਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਅਰਦਾਨ ਕਰ, ਮਨ ਮੈਂ ਧਰੇ ਗੁਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਨੇ ਫਲ ਜਾਤ ਦੇ ਜੋ ਕੁੰਚਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਿਅਰਥ, ਉਹ ਨਹਾ ਕੇ ਫਿਰ ਚੱਕੜ ਉੱਪਰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਐਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਨ ਜਦੋਂ ਅਭਿਮਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਵਿਅਰਥ ਚਲ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ ਗ੍ਰਸਤੀਓ ਦਾਨ ਕਰੋ ਪਰ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹੀਓ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਕਹੀ। ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈਦਾ। 125 ਸਾਲ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਅੱਜ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਆ ਕੰਮ ਕਰਿਓ, ਆਪਸ ਕੋ ਕਰ ਕਛ ਨਾ ਜਨਾਵੇ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸਦ ਧਿਆਵੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸ,
तिस सेवक कै कारज रास। पढ़ो, सेवा करत होए न कामी, तिस को होत प्राप्त स्वामी। भाई सेवा करो, कामना ना लियाओ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸਿੱਧਾ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਬਾਬੇ ਭਾਨੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦਿਓ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਅਗਨ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਉਦੋਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਰੁਕੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਮ ਸ਼ਮ ਅਥਰੂ ਹੰਝੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਲਈਆਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਹੱਦ ਸੀ, ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ 4 ਅੱਖਰ ਲਿਖਣੇ ਸਿਖਾਏ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਈ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਸਿਖਾਈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਅਗਨ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਉਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਿਖਾ ਉੱਪਰ ਜਬ ਧਰੀ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੇ, ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਦੇਹ ਜਦੋਂ ਚਿਖਾ ਤੇ ਰੱਖੀ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਚਿਖਾ ਉੱਪਰ ਜਬ ਧਰੀ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਨੈਣ ਦੇ ਨੀਰ ਚੱਲਿਓ ਅਸਨੇ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੰਝੂ ਆਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਦੋਂ ਚਿਖਾ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਲੈ ਕੇ ਕਰਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇ, ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ, 2 ਸਕੇ ਪਿਓ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚਰਖੜੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਇਆ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਸ਼ਾਹਵਾਜ ਸਿੰਘ। ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜ਼ਕਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੱਕਰੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪੰਥ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰਹਿ ਜ਼ਕਰੀਏ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੰਥ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਸਨੇਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਸਨੇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪਿਆਰ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ, ਨੌਕਰੀ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੰਡ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰਹੋ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਰਹੋ। 1 ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖਣੇ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਿੱਖਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਡੋਬ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਤਾਰਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਰਨਾ। ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੰਥ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਵਕਤ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਿਓ ਖਾਲਸਿਆਂ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਆਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਕਦੂਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੱਢ ਨਾ ਦੇਣ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਧਮਕੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਲਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਖਾਲਸਾ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਡਰੇ ਹੋਏ ਜ਼ਕਰੀਏ ਨੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ 1 ਪਰਗਣਾ ਜ਼ਮੀਨ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਿੱਲਤ,
और एक सरकारी बादशाह नवाबी की पोशाक भेजदा ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਸਵੇਗ ਸਿੰਘ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਗੋਂ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਕਰੀ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੀਏ, ਜਕਰੀਏ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੀਏ। ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਕਰੀਏ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਕਰੀਆ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਰੇ ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੇ। ਭਾਈ ਸਵੇਗ ਸਿੰਘ ਹੱਥ ਜੋੜ ਗਲ 'ਚ ਪਰਨਾ ਪਾ ਕੇ ਪੰਥ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਉਹ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਖਾਲਸਿਓ, ਬਹਿ ਜਾਓ। ਜੋ ਭਾਈ ਸਵੇਗ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਜਕਰੀਆ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਰਾਜ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੌਂਡ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਕਰੀਆ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਣੇ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਕਤ, ਉਹ ਯੂ ਟਰਨ ਲੰਘ ਗਏ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਏ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਾਹੌਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਖਿਲਤ ਲੈ ਲਈ, 7 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪਰਗਣਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਸ਼ਾਹੀ ਪੁਜਾਕ ਲੈ ਲਈ, 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵਸਾਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਕਿਲਾ ਬਣਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਰਿਆਸਤ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਨਵਾਬ ਥਾਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਖੈਰ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਪੰਥ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਸਿੱਖੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਜਕਰੀਏ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹੀਓ ਭਾਈ ਸਵੇਗ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਚਰਖੜੀ ਤੇ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰੀਦਾ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੀਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ। ਜਦੋਂ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਚਰਖੜੀ ਚੜਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਦਿਨ ਤਸੀਹੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਸਵੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਡਰ ਗਿਆ ਬਈ। ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਈਨ ਮੰਨਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡ ਦਿੰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਨਾ ਦਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ, ਜਮੂਰਾਂ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਮਾਸ ਤੋੜ ਕੇ, ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਸਵੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਡਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਉਹਦੀਆਂ ਰਗਾਂ 'ਚ ਵਗਦਾ, ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖੂਨ ਮੇਰੀਆਂ ਰਗਾਂ 'ਚ ਵਗਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਰਗਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਨੇ। ਮੰਨ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੀ ਸੀ ਉਹ। ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਲਈਆਂ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਮੌਤ ਆ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਵਸੀ ਵੇਖੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਿਤਨੇਮ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਭਾਣਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਰਮ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਵੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਦਾਤਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਤੂੰ ਜੋ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਵੱਲ ਵਰਤਾ ਦਿਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧੂੜੀ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਤਕਦੀਰ ਕਰਮ ਬਦਲ ਗਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਡਰ ਗਿਆ, ਉਹੀਓ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤੁੰਬਾ ਉਡਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਦੋਵਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਚਰਖੜੀ ਤੇ ਚਾੜਿਆ, ਸਰੀਰ ਤੁੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿੰਜ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਿਭਾਇਆ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਬਲ ਹੈ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਮੰਗੀਏ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਜ ਕੇ ਪੰਕਤੀ ਪੜੋ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹੋ ਜੀ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਤੋੜ ਦੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ
ਕੀ ਹਰ ਤੋੜ ਦੇ, ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਤੋੜ, ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ। ਹਮ ਪਾਪੀ ਪੀਗਤ ਪਾਹੇ, ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਤੋੜ ਦੇ, ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਤੋੜ ਦੇ। ਹਮ ਪਾਪੀ ਪੀਗਤ, ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ, ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਹੋਂ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਉ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, ਹੋਂ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਉ, ਹੋਂ ਕੁਰਬਾਨੇ, ਹੋਂ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਉ ਤਿਨਾ ਕੇ, ਹੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਉ ਤਿਨਾ ਕੇ, ਹੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਉ ਤਿਨਾ, ਹੋਂ ਵਾਹ। ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ, ਲੈਣ ਜੋ। ਹੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਉ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, ਹੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਉ, ਹੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਉ, ਹੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਉ, ਹੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਉ ਤਿਨਾ ਕੈ। ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ, ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਤਿਨਾ ਕੈ, ਹੋਂ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਉ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਢਾਡੀ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਦਮ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ 10:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਥਾ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬਣਾਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਕੋਸਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਮਹਿੰਗੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਔਲਾਦ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਹੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਬੱਚੇ, ਤੇ ਜੇ ਔਲਾਦ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੰਗਾਲ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹ ਗਵਾਲੀਅਰ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਸੂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਾਨ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ, ਮਾਨ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਐਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ। ਅਸੀਸ ਦਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਸ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਾ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਨਾ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ ਸਿਪਾਹੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਲੰਘ ਜਾਓ ਲੰਘ ਜਾਓ। ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ, ਮੈਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਭਰ ਜਾਂਦੇ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਰਨ ਜੋਗੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲਿਖੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਅਸੀਸ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਸ ਦਿਓ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।